હામ ભરીને હૈયામાં ચલ ચલાંગ ગગનમાં ભરી, તેજ લીસોટા પુરુષાર્થના ને ચમકારા બુદ્ધિના કરી. ધગ 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 દોડ લગાવી આગળ સૌથી વધીએ, પૂજે દુનિયા ગુરુકુલ ધામને તો આપણે કેમ પાછળ રહીએ. આ છે આપણા ગુરુકુલોની ભવ્ય અને સુંદર યાત્રા. રોચક, રોમાંચક, મજેદાર અને સંઘર્ષપૂર્ણ. એટલી મજેદાર કે સમગ્ર અસ્તિત્વ તરબતર આનંદિત થઈ જાય. ગુરુકુલ યાત્રાના પ્રત્યેક પડાવે એક નવા સવાલનો સામનો થાય. નવા દાવ પેચ વચ્ચે કામ કરવું, નવું સાહસ, નવો રસ્તો, નવી વિચારધારા. વિચારવાના નવા જ દ્રષ્ટિકોણને અપનાવવો સહેલી વાત નથી. રાજકોટ ગુરુકુલના સંસ્થાપક પૂજ્ય ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજે આજથી 75 વર્ષ પહેલા શ્રીજી મહારાજના દિવ્ય સંદેશાને નવી વિચારધારાને અપનાવી પ્રારંભ કરેલ ગુરુકુલ પરંપરાની આવી એક રોચક ગાથા. राजकोट गुरुकुल पुण्य भूमि पर शस्य श्यामलां देव भूमि पर दिव्य मनोहर लौकिक धाम. वंदे गुरुकुल धामम, वंदे संस्कार धामम. राजकोट गुरुकुल पुण्य भूमि पर शस्य श्यामलां देव भूमि पर दिव्य मनोहर लौकिक धाम. वंदे गुरुकुल धामम, वंदे संस्कार धामम. अहो रम्य अति भव्य सुमंदिर आय के दर्शन लोग करे. परम शांति मुक्ति को पावत, जहाँ ज्ञान भक्ति उचरे. सत्यम शिवम सुंदरम का है सतचित आनंददायकम. वंदे गुरुकुल धामम, वंदे संस्कार धामम. रूप में श्री जी विराज जगत के पालन हारा. दशों दिशा और सकल विश्व में हुआ है जय जयकारा. करो आरती प्रार्थना प्रदक्षिणा, श्री जी की महिमा गाओ. शीश झुकाओ, हृदय बिछाओ, भक्ति भाव बहाओ. गुरुकुल के संतों द्वारा ये धाम हुआ साकार. स्वामी नारायण भजन करे संसार. स्वामी नारायण भजन करे संसार. स्वामी नारायण भजन करे संसार. એના જ અમૃત મહોત્સવે રજૂ કરતા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ રાજકોટ સંસ્થાન પરિવાર હર્ષ અનુભવે છે. કેવી મજાની યાત્રા છે આ ગુરુકુલ પરંપરાની.
आओ निहाळिए। પંડિતજી, જરાક આ ટપાલ વાંચી દો ને. કેમ ભાઈ, તમને વાંચતા નથી આવડતું? ભાઈ, આ આખા ગામમાં હું એક જ ભણેલો બચ્યો છું. શું વાત કરો છો? આખા ગામમાં તમે એક જ ભણેલા છો? એમ કેમ? એક જમાનો હતો જ્યારે આખું ગામ ભણવામાં નંબર 1 હતું. નાનો કે મોટો કોઈ અભણ ન હતું. પરંતુ જ્યારથી આ અંગ્રેજોએ અમારા ગામનું ગુરુકુલ નષ્ટ કર્યું, ત્યારથી ગામમાં ભણતર બંધ થઈ ગયું. પંડિતજી, અંગ્રેજોએ તો બહુ સારું કામ કર્યું હતું, તો તેઓ કેવી રીતે નિશાળને નષ્ટ કરે? ભાઈ, સાપ જોતા બહુ સુવાળો લાગે, પણ તેને પડખામાં રાખીને સૂવો તો તે જ તમને મારે છે. સાંભળો ત્યારે એ કાળા કાળખંડની વાતો. ઈસવીસન 1857નો વિપ્લવ તો તમને યાદ હશે ને? અંગ્રેજો સામે થયેલ સામૂહિક વિરોધથી બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટ ધ્રુજી ગઈ. પોતાની સલ્તનતના પાયા ડગમગતા દેખાયા. Our empire is in dangerous situation. भारत में उठी ये चिंगारी हमारे सारे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देगी. हमें जल्दी से कुछ करना होगा. डोंट वरी माय फ्रेंड, डोंट वरी। हमारे पास बहुत सारी बंदूकें और तोपें हैं। ये भारत वाले कुछ नहीं कर सकेंगे। No sir, no sir. I'm sorry sir. I'm sorry but इसी तरह हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है. इसीलिए तो हमने मौकाले को इंडिया का सर्वे करने के लिए भेजा था. So, मैकाले, तुम्हारा सर्वे क्या कहता है? यस सर. सर, मैंने पूरे भारत का सर्वे किया, लेकिन यहाँ एक भी आदमी भिखारी या चोर नहीं है. यहाँ के लोगों का कैरेक्टर बहुत ऊंचा है सर. अगर हमें यहाँ राज करना है तो हमें इसकी बैकबोन यानी कि यस रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा. बैकबोन? What do you mean? सर, हमें यहाँ के लोगों के मॉरल वैल्यूज को मिटाना होगा. Can you explain us? सर, भारत जीनियस का देश है. यहाँ के लोग कई कला में मास्टर और संस्कारी है. इन सभी का एक ही बर्थ प्लेस है, गुरुकुल. गुरुकुल? What is this? Gurukul means where you learn education with moral value and rituals. इस वक्त भारत में 60,32,000 गुरुकुल हैं सर. अगर हमें यहाँ हमारी जड़ें मजबूत करनी है तो we should start destroying these gurukuls. लोगों को लगना चाहिए कि ये पुरानी भारतीय शिक्षा यूजलेस है, उसका कल्चर यूजलेस है, उसके मॉरल वैल्यूज और ट्रेडिशंस दे आर टोटली यूजलेस. क्या तुम्हें लगता है इससे काम बन जाएगा? 100% माय लॉर्ड. ठीक है, तो आज से ही ये ऑर्डर पास किया जाता है कि इंडिया में
इंग्लिश स्कूल स्टार्ट किया जाए और गुरुकुल्स को शट डाउन किया जाए और स्कूल के संस्कृत और फारसी की जगह पर इंग्लिश कंपल्सरी पढ़ाया जाए। दिस इज ब्रिटिश एम्पायर्स ऑर्डर। द पार्लियामेंट इज डिसमिस्ड। અને પછી સૌથી પ્રથમ મદ્રાસ અને કલકત્તામાં અંગ્રેજી સ્કૂલો શરૂ થઈ, જેને ફ્રી સ્કૂલ નામ આપવામાં આવ્યું. આ સ્કૂલોમાં ભણેલા વિદ્યાર્થીઓને સરકારી નોકરીમાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી. સ્કૂલોમાં ભણતા બાળકોના મગજમાં એવું ભરવામાં આવતું કે અંગ્રેજો એ જ એના ઉદ્ધારક છે. પછી શું થયું દાદાજી? પછી શરૂ થયો એક અંધકાર યુગ. શિક્ષણ ક્ષેત્રે કાળો પંજો બાળ માણસને ભીંસતો ગયો. ન જોવા મળે નચિકેતા કે જેણે યમરાજની ઓફરને પણ ઠુકરાવી દીધેલી. યમરાજની ઓફર? હે દેવ, જો આપ મારી ઉપર રાજી થયા હોય તો મારે ધન ના જોઈએ, મારે એ વિષયો ના જોઈએ. બસ આપ મને અમર વિદ્યા શીખવાડો. વિષયો તો મારા ઇન્દ્રિયોને ક્ષીણ કરી નાખે. મારે આત્મજ્ઞાન જોઈએ. મારે એ નાશવંત સુખનો સ્વાદ નથી ચાખવો. મારે તો અવિનાશી સુખનો સ્વાદ ચાખવો છે. માટે મને આપવી હોય તો આત્મવિદ્યા આપો, બીજું કાંઈ ના ખપે. આ છે ગુરુકુલની દેણ, જેનાથી આખી દુનિયા બીવે તેની પાસેથી નિડરતાના પાઠો શીખીને આવેલ નચિકેતા. આજની અમારી યુવા પેઢી આવી નિડર ક્યારે થશે? જ્યારે તમે તમારામાં રહેલી અપાર શક્તિના સ્તોત્રને જાણશો ને ત્યારે. એ કેવી રીતે? રામ સીતાના 2 શૂરવીર પુત્રોના નામ સાંભળ્યા છે? લવ અને કુશ. જેમણે મહાબલી હનુમાનજીને દોરડે બાંધીને કીધેલું કે હનુમાનજી, અમે ગુરુ વાલ્મીકી ઋષિ પાસે વિદ્યા અને સુરવીરતાના પાઠો ભણ્યા છીએ. જાઓ કહી દો તમારા રાજા રામને અમને યુદ્ધમાં હરાવે અને અશ્વમેધ યજ્ઞનો ઘોડો છોડાવી જાય. અમે કોઈથી બીતા નથી. નામ સાંભળ્યું છે ચાણક્યનું? એક નિડર યુવા, મગધ જેવા સામ્રાજ્યના ધણી ધનનંદને પણ ચેલેન્જ મારેલી કે धनानंद, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता. प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं. जब तक तुझ जैसे आताताई को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा. દાદા, આની વાણી સાંભળીને તો મને શુરાતન ચડી જાય છે. અરે આવા તો એક નહીં, લાખો ઉદાહરણો છે. પ્રહલાદની પાઠશાળા. મિત્રો, આ તો બધી આસુરી વિદ્યા છે. તમારે જો તમારા જીવનું કલ્યાણ કરવું હોય તો ભગવાનની વિદ્યા ભણો. જીવ પ્રાણી માત્રમાં એ પરમાત્માનો વાસ છે. તો બોલો નારાયણ નારાયણ. અને ત્યાં જુઓ માતા પિતાનો પરમ ભક્ત શ્રમણ. ભાઈ, મને ક્ષમા કરજે. મારાથી ભૂલથી તને બાણ લાગી ગયું. લે, આ પાણી પી. હે રાજન, મારા કરતા મારા મા બાપને વધુ તરસ લાગી છે. પહેલા એમને પાણી પાઓ. પણ તું તો પહેલા પાણી પી લે. જેના મા બાપ તરસ્યા હોય ને તેનો પુત્ર પહેલા પાણી પી લે.
એ મારા સંસ્કાર નથી, માટે તમે જલ્દી જલ્દી જાઓ અને તેમને પાણી પાઓ. કૂવામાં પડવા છતાં ગુરુ નિષ્ઠામાં ફેર ન પડે એવો ઉપમન્યુ ગુરુના ખેતરમાંથી પાણી વહી ન જાય એ માટે ક્યારાની પાળ માટે પોતાનું શરીર પાથરી દેનાર આરુણી અને ગુરુ માટે સિંહણનું દૂધ લાવનાર શિવાજી. સિંહણનું દૂધ? હા, ગુરુનિષ્ઠાનું ઉચ્ચ ઉદાહરણ, જેમણે મુઘલો સામે મોરચો માંડી એના દાંત ખાટા કરી નાખેલા, મર્દાને બેઠા કરી દે એવી વાણી. हर हर महादेव. साथियों, हम भले ही ज्यादा लोग नहीं, आज अफजल खान की सेना को निस्त नाबूद कर देंगे. एक मराठा, लाख मराठा. દેશ માટે, સમાજ માટે અને પોતાના કલ્યાણ માટે કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના આ ગુરુકુલોમાં શીખવાડવામાં આવતી, પણ અંગ્રેજોએ એ ભવ્ય ઇતિહાસને અંધારી કાળ કોટડીમાં ધકેલી દીધો. તો પછી ફરી એ સંસ્કારનો સૂરજ ઉગ્યો કે નહીં? ઉગ્યો, પણ એક નાનકડા સંકેતના રૂપે. સંકેતના રૂપે કેવી રીતે? સંવત 1885ના રોજ વસંત પંચમીના દિવસે ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીમાં એક શ્લોક લખ્યો. મુક્તાનંદ સ્વામી, શિક્ષાપત્રીના 131 શ્લોક પૂર્ણ થયા, પરંતુ આજે પ્રાતઃકાળથી કંઈક નવી જ પ્રેરણા મનમાં વર્તાય છે. મહારાજ, કેવી પ્રેરણા? સ્વામી, ભૌતિક વિદ્યા તો આ લોકના સુખ માટે કે વ્યવહાર માટે હોય છે, પણ જો તેને સદવિદ્યા અને બ્રહ્મ વિદ્યા સાથે આપવામાં આવે તો એ જ વિદ્યા કલ્યાણનું કારણ બની જાય. આહા હા 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 મહારાજ, આપે તો બહુ જ મોટી વાત કરી. તો સ્વામી, અમે લખીએ છીએ કે પ્રવર્તનીયા સદવિદ્યા ભુવિ યત સુકૃતમ મહત. પૃથ્વી પર સદવિદ્યાની પ્રવૃત્તિ કરાવવી એ મોટા પુણ્યનું કાર્ય છે. આ સંકેત ઘણા વર્ષો સુધી અણઉકેલાયો રહ્યો અને એક દિવસ જૂનાગઢ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિરના મહંત પદેથી નિવૃત્ત થયેલા સહજાનંદી સંત શાસ્ત્રી શ્રી ધર્મજીવનદાસજી પગપાળા હિમાલયની યાત્રાએ ગયા. કર્ણપ્રયાગ પાસેના એક વટના વૃક્ષ નીચે એક દિવ્ય ચેતનાનો સંચાર થયો. અરે, અહીંયા જંગલમાં રઘુવંશના શ્લોકો. સંતો, ચાલો જઈને જોઈએ. કેવી શ્રદ્ધા અને કેવો પ્રેમ હશે આ સંન્યાસીને કે આટલી વૃદ્ધ વયે પણ આ નાના બાળકોમાં આવા સંસ્કાર રેડે છે. શાસ્ત્રીજી, આ શુભ સંકેતને વધાવી લ્યો. અમે આપેલ શિક્ષાપત્રીનો શ્લોક યાદ કર. પ્રવર્તનીયા સદવિદ્યા ભુવિ યત સુકૃતમ મહત. પૃથ્વી પર સદવિદ્યા સાથે બ્રહ્મ વિદ્યા ફેલાવવાના પુણ્ય કાર્યમાં અમે આપને નિમિત્ત કરવા માંગીએ છીએ. હા પ્રભુ, હજી મારી ઉંમર તો 30-40ની છે. આવા કલ્યાણ કાર્યમાં નિમિત્ત બનવું એ મારા મોટા સદભાગ્ય.
અને પછી શરૂ થઈ એક ભવ્ય ભારતના નિર્માણની દિવ્ય પરંપરા. રાજકોટ ખાતે સને 1947માં અખંડ ભગવત પરાયણ પૂજ્ય માનદ સ્વામીના શુભ હસ્તે શાસ્ત્રીજી મહારાજે ગુરુકુલનો પાયો નાખ્યો. સંસ્કારોની ગંગોત્રી વહેતી થઈ. 7 વિદ્યાર્થીઓથી શરૂ થયેલી એ ગંગોત્રી આજે તો ગંગા સાગર બની ગઈ. પણ ભણતરની સાથે આ સંસ્કારોની શી જરૂર હતી? એની પણ જરૂર છે. ત્યાં જુઓ. જી હા, આપ કોણ? હું કરણ મલ્હોત્રા બોલું છું, આર્યનના પપ્પા. ઓહો, કરણ મલ્હોત્રા. હા હા હા, બોલો બોલો શેઠ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અરે ભાઈ, આપનો આર્યન એના ક્લાસમાં ફર્સ્ટ આવ્યો છે. જોયું ને, અમારી સ્કૂલનો પ્રતાપ જોયો ને? સર, તમારી સ્કૂલનો પ્રતાપ તો જોયો, પણ મારા દીકરાને જે પરિતાપ આપ્યો તેનું શું? શું વાત કરો છો શેઠ તમે? શાનો પરિતાપ? મારો દીકરો છેલ્લા 4 મહિનાથી ડ્રગ્સ લઈ રહ્યો છે અને તમે મને જણાવતા પણ નથી. શું વાત કરો છો? આર્યન ડ્રગ્સ લે છે? ના 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 ના, આઈ ડોન્ટ નો કે તમારી સ્કૂલમાં મારો દીકરો ભણે છે અને તમને ખબર પણ નથી. જુઓ છે, અમારું કામ ખાલી ભણાવવાનું છે, સમજ્યા ને? તે શું કરે છે, ક્યાં જાય છે, શું ખાય છે, પીએ છે, એની જવાબદારી અમારી નથી હોતી. તમે ગાંડા થયા છો કે શું? આપ આવું બોલી જ કેવી રીતે શકો? અમે તમને આટલી ઊંચી ફી આપીએ છીએ તો જવાબદારી તો લેવી જ પડે ને. જુઓ મિસ્ટર, તમે ઊંચી ફી આપો છો તે તમારા દીકરાના હાઈ એજ્યુકેશન માટે, એની સંભાળ રાખવા માટે નહીં. અને અમે અમારી સ્કૂલમાં હજારો બાળકો ભણે છે. કોનું ધ્યાન રાખવા જઈએ અમે? માટે મહેરબાની કરીને હવે પછી આવી વાતો કરીને અમને પરેશાન કર્યા છે ને, તો હું પોલીસ કેસ કરીશ, સમજ્યા? કરણ અંકલ, જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ બેટા. યાર કરણ, આજે મારા યશનું રિઝલ્ટ આવ્યું. સ્કૂલ ફર્સ્ટ આવ્યો છે. લો લો લો, મોઢું મીઠું કર. દોસ્ત, મારું તો મોઢું જ કડવું થઈ ગયું. શું વાત કરે છે કરણ? શું થયું? તું રડે છે શા માટે? વેદાંત, મારા દીકરાને ડ્રગ્સની લત પડી ગઈ છે. સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ. ક્યારથી? કેવી રીતે? છેલ્લા 4 મહિનાથી ખરાબ દોસ્તોની સંગતથી. પ્રિન્સિપાલ શું કહે છે? એ તો ઉલટાનો મારી ઉપર ભડક્યો. કહે છે કે એ અમારી જવાબદારી નથી. યાર, એક વાત કહું, આજથી 1 વર્ષ પહેલા જ્યારે આપણે બંને આપણા બાળકો માટે ભવિષ્યની પસંદગી કરી ત્યારે તે કીધું હતું કે હું તો વર્લ્ડ ક્લાસ એજ્યુકેશનમાં માનું છું. જોયું વર્લ્ડ ક્લાસ એજ્યુકેશનનું પરિણામ? જે જીવન મૂલ્યો પ્રત્યે આપણે આંખ વિચારણા કરીએ છીએ એ જ મૂલ્યો આપણને જીવનમાં બુરી આદતોથી બચાવે છે. આવ હવે હું તને દેખાડું વેલ્યુ બેઝડ એજ્યુકેશન શું હોય છે તે. જોયું ને સંસ્કારની વેલ્યુ? માટે જ કહું છું કે ગુરુકુલ એજ્યુકેશન ઇઝ ધ બેસ્ટ એજ્યુકેશન ઇન ધ વર્લ્ડ. એજ્યુકેશનની સાથે સાથે સંસ્કારોનું પણ સિંચન થાય છે આ ગુરુકુલમાં. આજે ગુરુકુલમાં અભ્યાસ કરીને હજારો વિદ્યાર્થીઓ સારા સંસ્કારો સાથે સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પોતાના સારા જીવનની સાથે ઉચ્ચ પદવીઓ પ્રાપ્ત કરી છે, જેમાં મોટા ઉદ્યોગપતિઓ, ઉચ્ચ અધિકારીઓ, લશ્કરી સેનાની, પાયલોટ્સ, ડોક્ટર્સ, સીએ, એન્જિનિયર્સ, સાયન્ટિસ્ટ વગેરે ક્ષેત્રોમાં રહીને ગુરુકુલનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. આ રાજકોટ ગુરુકુલ સંસ્થાનને આજે
75 વર્ષ થઈ ગયા છે, ત્યારે એનો અમૃત મહોત્સવ પ્રસંગે આવો સૌ સાથે મળી એ સંસ્કારદાત્રી ગુરુકુલ મૈયાને ભાવાંજલિ અર્પણ કરીએ. आयो रे आज अमृत महोत्सव आयो रे, अमृत महोत्सव आयो हाँ आयो रे आज अमृत महोत्सव आयो रे, अमृत महोत्सव आयो रे, मोर अंतर मन में भायो रे, शुभ अवसर आंगन आयो रे, आत्मांगन सुशोभित भय भक्ति सुमन बरसायो रे, आत्मांगन सुशोभित भय भक्ति सुमन बरसायो रे, गुरुकुल उत्सव आयो रे, हम आंगन उत्सव आयो रे, अमृत महोत्सव आयो रे, अमृत महोत्सव आयो रे, अमृत महोत्सव आयो रे. रस निधि छलकायो, संत भक्त जन आनंद है छायो, संत भक्त जन आनंद है छायो. नाचो रे आज उमंग से नाचो रे, नाचो रे आज उमंग से नाचो रे, अरे नाचो रे आज उमंग से नाचो रे, धन्य अवसर सुहानो आयो रे, धन्य अवसर सुहानो आयो रे, बुलंद आवाज में जय नाद गावो रे, जय जय श्री स्वामी नारायण, बुलंद आवाज में जय नाद गावो रे, गुरुकुल अमृत महा